Okay, so we were discussing about the topic of the paper plant physiology, in which we have started with the first topic, absorption of water, and we have covered up the role of water in plants. Then we have talked about mechanism of water absorption. That's point we are discussing. So within this, we have seen some introductory part about the physiology, then a role of water in plants. Then also we have talked about some anatomical features in the plants. The next part is mechanism of water absorption. Now here within the mechanism, we have seen that there are two basic types by which absorption takes place. One is the active absorption and the second one is passive absorption. So these are the two basic types by which water absorption takes place in plants. Now, the next part, we have then started with active absorption, and in this topic, we have discussed the first theory of water absorption by active way, that is osmotic theory. ओके, कालच्या लेक्चर मध्ये आपण ऑस्मोटिक थेरी हा पॉइंट याच्यामध्ये कव्हर केला होता. आज आपल्याला दोन पुढचे पॉइंट घ्यायचे आहेत, दॅट इज रूट प्रेशर थेरी आणि नॉन ऑस्मोटिक थेरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस. आपण कालच्या लेक्चर मध्ये आपण ऑस्मोसिस पण स्टडी केला होता. then okay, then we have talked about the osmotic theory of absorption. आता ऑस्मोटिक थेरी काय सांगतं, म्हणजे बेसिक जो आहे 5 मिनिटात आपण रिवाइज करू आणि मग आजच्या टॉपिकला परत नव्याने सुरुवात करूया. सो अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक थेरी ऑफ द water absorption, here there must be the difference between the osmotic pressure of the cell and the soil. Okay. If there is a difference between the soil and cell cytoplasm in terms of their osmotic pressure, then there will be absorption of water from soil to the cell cytoplasm. Now, how it is been discussed? So, the second point here given is that OP of the cell sap, osmotic pressure of the cell sap, is greater than the OP of the soil water. Okay. म्हणजे काय, आपण कालही पाहिलं होतं बघा, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण ए आणि बी सेल घेतली होती कंपार्टमेंट मध्ये. त्यामध्ये असं सांगितलं होतं की ऑस्मोसिस ही जी आहे दॅट इज मुवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, आता इथे सॉइल मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे न्यूट्रिएंटचं ते ऑफकोर्स कमी असेल ॲज कम्पेअर्ड विथ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सेल सायटोप्लाझम, आणि त्यामुळं सेल सायटोप्लाझमचा ऑस्मोटिक प्रेशर हा नेहमी ग्रेटर असतो. सो वॉटर कुठून कुठे मूव्ह होईल? इन दिस केस वॉटर विल मूव्ह फ्रॉम सॉइल टू द सेल. बघा, या केसमध्ये सॉइल इज अ काइंड ऑफ हायपोटोनिक सोल्युशन, while the cytoplasm is a hypertonic solution, and therefore the water must move from soil to the cytoplasm of the cell. So in this way, this is the first step where the water enters inside the root hair, right? So here you can read that the soil water is hypotonic than the cell sap, and therefore water enters from soil into the, sorry, the root पाहिजे होतं, into the root or into the cell. Okay, now look, आपण हे पाहिलं होतं की ज्या सेल मध्ये वॉटरची एंट्री होते दॅट इज एंडोऑस्मोसिस. बरोबर, सेलच्या आतमध्ये जर वॉटरची एंट्री होणार असेल इट्स अ एंडोऑस्मोसिस. मग आता इथे पहिला एंडोऑस्मोसिस कोणामध्ये झाला? इनसाइड रूट हेअर. ओके,
Now due to endosmosis, it will become turgid because water has entered from soil to the root hair, and therefore root hair becomes turgid. Okay. Now initially it has a higher OP. पहिल्या दुसऱ्या सेंटेन्स मध्ये काय लिहिलं होतं आपण बघा. Initially the osmotic pressure was greater, but as the water enters, its osmotic pressure decreases after the entry of water, but there is an increase in the turgor pressure. That means the cell become turgid, and therefore the turgor pressure is increased. Okay. So this is our first slide that we have discussed in yesterday's lecture. Now how does it take place? We will revise this with the help of diagram. Now suppose, look, if this external environment is considered to be soil. Now whatever the amount of water present in the soil should enter inside this root hair, right? That means water must enter from soil to the root hair. आता हे कशामुळे होईल? It is simply due to the process of osmosis. आता इथे दोन मीडियम आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जे डायग्राम मध्ये पाहिलं होतं ना की ए कंपार्टमेंट आणि बी कंपार्टमेंट, मग एंट्री कुठून कुठे होते? फ्रॉम ए टू बी. या केसमध्ये सॉइल इज बिहेविंग ॲज ए पार्ट, while the root hair is behaving as a B part. Okay, so water will move from the hypotonic soil to the hypertonic cell cytoplasm. Correct? Now look, आपण हे पाहिलं होतं की बघा, जेव्हा तुम्ही दोन कंपार्टमेंट लिहिता, म्हणजे आता मी काय ते मी दोन सेल ड्रॉ करतो. बघा काय सांगितलं. समजा हा पहिला पार्ट एक आहे, ही दुसरा सेल आहे, त्याच्या शेजारी परत तिसरी सेल आहे. ओके, बघा असं कन्सिडर करा की आता सॉइल इनिशियली काय कंडिशन होत्या, मी तुम्हाला जरा ते समजावून सांगतो. म्हणजे आधी काय कंडिशन होती आणि नंतर काय कंडिशन असणार आहे. बघा असं कन्सिडर करा की सध्या काही झालेलं नाहीये, म्हणजे कुठेही वॉटरचं ऍब्सॉर्प्शन झालेलं नाही, त्याच्यामध्ये पाणी कुठं आतमध्ये आलं नाही, काही झालेलं नाही. ओके, इफ इट्स ॲट इनिशियल स्टेट, देन व्हॉट विल हॅपन? ओके, विच नाव, समजा एक नंबरची सेल ही रूट हेअरची सेल आहे. सो रूट हेअर मध्ये एक नंबरच्या सेलमध्ये इथे जर पाहिलं तर याचा ऑस्मोटिक प्रेशर काय असेल इनिशियली? सांगा मला. व्हॉट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सेल? इट विल बी हायर. आणि सॉइल मध्ये काय असणार आहे तो ऑस्मोटिक प्रेशर? लोअर. बरोबर, म्हणजे एक नंबरच्या सेलमध्ये ही कंडिशन आहे इनिशियल. बरोबर. पण आता असं कन्सिडर करा that water enters to the first cell or the root hair from the soil. म्हणजे इथे आता बघा, इथे लिहितो मी, इथं एंट्री झाली वॉटरची सॉइल कडून पहिल्या सेलमध्ये. as the water enters inside the cell, as endosmosis takes place for the first cell. Now after entry, what about osmotic pressure? What should happen? It should decrease. आता हे ब्लू कलरने जे दाखवतोय ना मी, ते आहे आफ्टर ऑस्मोसिस. ओके, नाउ प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? काय सांगतोय कळतंय का? येस सर. ओके, काल जेवढं त्यांना समजेल नेमकं काय चाललंय लेक्चर मध्ये. आता बघा, आता हे वॉटर जे आहे हे आता इथं रूट हेअर मध्ये, रूट हेअर म्हणजे समजा इथं पाणी आलंय, इथं डायग्राम मध्ये दाखवतो बघा, इथं पाणी आलं पहिल्या सेल. आता हे वॉटर जे आहे ते रूट हेअर आणि एपिडर्मिस मधून कुठे जाणार आहे आता? इन द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स. राईट. फॉर एक्झाम्पल नेबरिंग सेल, आता इथं सेकंड सेल आहे. आता बघा मी परत काय सांगतो, आता या स्टेटमध्ये इनिशियली परत एकदा, आता बघा दुसऱ्या सेलचा ऑस्मोटिक प्रेशर हा फर्स्ट सेलच्या कंपॅरिझन मध्ये काय असणार आहे? हायर. हायर.
कारण की आता वॉटर आल्यानंतर पहिल्याचा काय झालाय, लो झालाय, म्हणजे ऑफकोर्स सेकंडचा काय असेल, हायर. And if there is an osmotic difference in the neighboring two cells, now therefore first cell will undergo exosmosis while the second cell will undergo endoosmosis. Means what? Water moves from the first cell to the second cell. इनिशियली आता याचा ऑस्मोटिक प्रेशर जास्त होतं, बरोबर. वॉटर त्याच्यामध्ये आलं, एंडोऑस्मोसिस झाला की परत एकदा ऑस्मोटिक प्रेशर काय होतो, डिक्रीज, लो. लो होणार, बरोबर. ओके, आता मला नीट सांगा काय विचारते मी. बघा आता आता वॉटरची पोझिशन कुठे आहे, सेकंड सेल मध्ये. मग आता एक नंबरच्या सेलमध्ये एक्झॉस्मोसिस झाला, तर मग आता ह्या वेळेस त्याच्या ऑस्मोटिक प्रेशरचं काय होईल, काय वाटतं तुम्हाला, काय व्हायला पाहिजे? What will happen with the osmotic pressure of the first cell? परत एकदा जेव्हा त्या सेलमध्ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक्झॉस्मोसिस होतो, परत एकदा ऑस्मोटिक प्रेशर काय असणार आहे, इन्क्रीज्ड. पहिल्या सेलचा परत ऑस्मोटिक प्रेशर वाढतो, कारण पाणी त्याच्यातून बाहेर पडले आणि त्यामुळे ऑस्मोटिक प्रेशर परत एकदा वाढतो. ओके, आता बघा, आता सेकंड सेलचा ऑस्मोटिक प्रेशर कमी आहे आणि त्या कंपॅरिझन मध्ये थर्ड सेलचा ऑस्मोटिक प्रेशर हा ग्रेटर आहे किंवा लार्जर आहे, मोर आहे, ही कंडिशन आहे. मग आता वॉटरची मुवमेंट कुठून कुठे व्हायला पाहिजे, फ्रॉम सेकंड टू थर्ड. बघा आता ह्या केसमध्ये वॉटर थर्ड सेल मध्ये गेलं की परत थर्ड सेलचा ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होतो आणि इथे आता सेकंड सेल मधून वॉटरची एक्झिट झाली आहे, वॉटर हॅज लेफ्ट द सेकंड सेल ड्यू टू एक्झॉस्मोसिस. नाव once again the osmotic pressure of the second cell increases. आता बघा परत एकदा हे तिसऱ्यातलं पाणी समजा चौथ्या सेल मध्ये गेलं पुढे, परत तेच होणार, याचं ऑस्मोटिक प्रेशर परत वाढत जाणार, परत कमी होणार, इन दिस वे. ओके, सो इन दिस वे this concept actually works. Okay, are you getting my point, what I am saying? Yes, sir. म्हणजे एका वॉटर ऍब्सॉर्प्शन मध्ये एका सेलमध्ये ऑस्मोटिक प्रेशर मध्ये तीनदा व्हेरिएशन्स येतात. ओरिजिनली त्या सेलचा ऑस्मोटिक प्रेशर हा ग्रेटर असतो, म्हणजे रेड कलर मध्ये जे दाखवलंय ना ते आहे बिफोर ऑस्मोसिस, म्हणजे हे बघा, हे ऑस्मोटिक प्रेशर जास्त असतो. एंडॉस्मोसिस झाला की ऑस्मोटिक प्रेशर कमी होईल आणि त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये दुसऱ्या सेलचं ऑस्मोटिक प्रेशर जास्त असणार आहे आणि म्हणून वॉटरची मुवमेंट होते फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकंड. पण जेव्हा पाणी लेफ्ट करतं पुढच्या सेलमध्ये, तर मागच्या सेलमध्ये परत एकदा ऑस्मोटिक प्रेशर काय होतो, इन्क्रीज होतो, मी ग्रीन कलरने दाखवतो. ओके, सो इन दिस वे नाव लुक, असं जर होत राहिलं तर बघा आता पहिली सेलचा ऑस्मोटिक प्रेशर परत काय झाला, ग्रेटर, म्हणजे इनिशियली ओरिजिनली जी कंडिशन होते तीच परत एकदा अचीव्ह केली जाते, म्हणजे अजून पाणी सॉइल मधून कुठं जाणार आहे, फर्स्ट मध्ये. म्हणजे पाणी जेव्हा त्या सेलमधून पुढच्या सेलमध्ये जातं तर परत त्या सेलचा ऑस्मोटिक प्रेशर हा ओरिजिनल सारखा रिस्टोर केला जातो. कशासाठी, तर त्या सेलने परत पाणी पुढचा वॉटरची अमाऊंट रिसीव्ह करायची असते म्हणून. सो इन दिस वे इट्स अ सायक्लिक increase and decrease in the osmotic pressure of the cell, and this cyclic increase or decrease in the osmotic pressure of the cell is responsible for the movement of water from one cell to the next cell, and therefore you will find that the water moves from soil to the root hair, then from root hair to the cortex, and through many layers of the cortex, now it will reach up to the
central steel. Now steel stands for what? The endodermis, pericycle, and the central core of the vascular bundles. So here the water moves from the cells of the epidermis to the cortical cells up to endodermis by this mechanism. That means there is a cyclic increase, decrease in the neighboring cells of the cortex, so that water moves from one cell to the next cell. So in this way, the osmosis plays a role in the absorption. Okay. Now the next point is endodermis. That how the water transfers through endodermis, because there has to be the semi-permeable membrane through which water will move. Now, in this case, endodermal cells do not show such semi-permeability due to a lignin deposition. बघा तुम्ही इथे एंडोडर्मिसच्या ज्या सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये तिथं सेलला बघा इथे एक ब्राऊन कलरचं एक कव्हरिंग दाखवलंय, ते लेअर दिसते तुम्हाला एक. This is the deposition of the substance known as lignin. Okay, and the band of these lignin are known as Casparian strips. And these Casparian strips are not allowing the water to go to the next cell. And therefore, now the water moves from endodermis to pericycle through the process imbibition. Imbibition means simply the process of absorption by the cellulosic material of the cell. So now from endodermis, the water will move to the next layer, pericycle, and from pericycle it will move to the vessels of the xylem elements or xylem tissues. So in this way, the movement of water takes place. Look, it is from epidermis, soil to the root hair to epidermis, epidermis to cortex, cortex to endodermis, endodermis to pericycle, and from pericycle to the xylem. बरोबर, इथे हे काम संपलं. आता झायलेम मध्ये आलेलं जे पाणी आहे ते वरती उचललं जाईल रूट्स मध्ये, स्टेम मध्ये, लीव्स मध्ये. बट दॅट प्रोसेस इज टोटली डिफरंट. इट इज द असेंट ऑफ सॅप. ते आपल्याला सेकंड चॅप्टर मध्ये आहे. आपलं जे बेसिक वर्क होतं इथे ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर, इट इज बीन अचीव्ड बाय दिस ऑस्मोटिक थेअरी. So please tell me, are you able to understand whatever we have discussed? Yes or no? Yes, sir. Surely. झोपलं नाही ना कोणी लेक्चर मध्ये? This time asking you, all of you, to please focus on the lecture. वेळच्या वेळी तुम्ही त्याच्यावरती फोकस करा आणि लक्ष ठेवा काय चाललंय लेक्चर मध्ये ते. ओके, सो याचा थेरॉटिकल पार्ट जो पुढचा आहे तो मी आपण काल डिस्कस केला होता. सो एक थोडक्यात मी पटकन रिवाइज करतो. Now this OP of the cell is lower than the neighboring cell, and therefore the water enters from previous cell to the next cell. So in this way the water will move through the cortex to endodermis. Okay. And finally this water will reach to the xylem vessels from which it will be uplifted in the ascent of sap. So this is all about the first osmotic theory of absorption. Okay, so are you able to understand this? Now the next part of the theory, or the second theory in the active absorption, is about root pressure theory. Okay. Now हे जे या theoryचे assumption फार कमी आहेत. एक 2 ते 3 पॉइंट्स मध्येच आपल्याला रूट प्रेशर थेअरी घ्यायची. इट्स नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट. ओके, सो
तुम्हाला माहिती असावं, because it's included in your syllabus, so we will talk about this. Now here, according to this theory, once again तेच मागाचं जे स्टेटमेंट आहे ना तेच दिलं इथं. The water is carried from cortex to the xylem due to osmotic pressure which is developed in the cortex. आणि ह्या ऑस्मॉटिक प्रेशरलाच, कारण ह्या थेरी ज्या आहेत ना ह्या वेगळ्या वेगळ्या सायंटिस्टने प्रपोज केल्या होत्या, त्यांना जसे समजले तसे. आणि त्यामुळे इथे so please remember this that the OP is also known as the root pressure. म्हणजे जो कॉर्टेक्स मध्ये जो ऑस्मॉटिक प्रेशर तयार होतो त्यालाच काय म्हटलं जातं, रूट प्रेशर, अकॉर्डिंग टू धिस थेरी. ओके, नाउ the root pressure is up to 1 to 3 atmosphere. आणि तुम्ही जर कॅल्क्युलेट जर केलं the extent of the pressure, that how much pressure is developed within the roots, okay, so it is around 1 to 3 atmospheres, okay, and this pressure is enough to raise the water in smaller plants up to the certain height. Okay, म्हणजे इथे सेकंड थेरीचं जे अझम्पशन आहे त्यानुसार रूटच्या कॉर्टेक्स मध्ये जो ऑस्मॉटिक प्रेशर तयार होतो तो ऑस्मॉटिक प्रेशर पाणी ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी हेल्प करतो, अँड दिस इज कन्सिडर्ड ॲज द रूट प्रेशर. ओके, बट इथे रूट प्रेशरचे जे एक्सटेंट आहे ते किती असतं, फक्त 1 ते 3 ॲटमॉस्फिअर इतकाच प्रेशर डेव्हलप होतो, आणि त्यामुळं त्याच्यामध्ये फक्त छोट्या प्लांट्समध्येच वॉटरचं ॲब्सॉर्प्शन पॉसिबल आहे, लार्जर प्लांट्समध्ये ते होत नाही. आता याला काही ऑब्जेक्शन्स आहेत बघा. रूट प्रेशर जो आहे हा खूप लो तयार होतो, त्यामुळे टॉल प्लांट्समध्ये हे वर्किंग होऊ शकत नाही. ओके, आणि दुसरं तुम्ही हे पाहिलं असेल की रूट्स नसतील तरी सुद्धा ऍब्सॉर्प्शन होतं, बरोबर. म्हणजे आपण बघितलं असेल बघा की समजा तुम्ही एखादी प्लांटची जर समजा एक फांदी कट केली आणि पाण्यात ठेवली तरी पण ती हिरवीगार राहते. तिथं ऍब्सॉर्प्शन करण्यासाठी रूट्स पाहिजे असं कुठे, अजिबात नाही, बरोबर. म्हणजे रूट्स ऍब्सॉर्प्शन करतात आणि ॲब्सेन्स ऑफ रूट्स मध्ये अजिबात होत नाही असं अजिबातच नाही. रूट्स नसतील सुद्धा तरी सुद्धा प्लांटचे स्टेम मध्ये ऍब्सॉर्प्शन केलं जातं, त्यामुळे ही थेरी इथं कम्प्लिटली रॉंग आहे. आणि तिसरं, दिस इज नॉट अ सिग्निफिकंट थेरी, म्हणजे तेवढी प्रॉमिसिंग नाहीये किंवा तेवढी त्याच्याबद्दल सायंटिफिक प्रूफ दिले गेलेले नाहीये. सो एवढे 2 ते 3 ॲझम्पशन्स आहेत आणि हे 2 ते 3 त्या थेरीचे ऑब्जेक्शन्स आहेत या थेरीवरती. आता तिसरी जी थेरी आहे नॉन ऑस्मॉटिक थेरी. ओके, इथं तिसरी जी थेरी दिली ना ती आहे नॉन ऑस्मॉटिक थेरी ऑफ ऍब्सॉर्प्शन. Non-osmotic theory of absorption okay, so within the third theory it is a non-osmotic theory of absorption. आता इथं ऑस्मोसिसचा प्रश्नच येत नाही, तो विचारच केला गेलेला नाहीये. Here in this theory the water movement takes place forcefully by the use of ATPs. हे स्टेटमेंट फार महत्वाचं आहे नॉन ऑस्मोटिक बद्दल, that the water movement takes place by using the use of metabolic energy in the form of ATP, and therefore this process is considered as against concentration gradient. दोन प्रोसेस असतात बघा जनरली, अकॉर्डिंग टू कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट आणि दुसरी असते अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. आता कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट म्हणजे काय, डिफरन्स इन द कॉन्सन्ट्रेशन, बरोबर. म्हणजे एका ठिकाणी हाय कॉन्सन्ट्रेशन असेल, दुसऱ्या ठिकाणी लो कॉन्सन्ट्रेशन असतं, बरोबर. याला हे आहे, याला म्हटलं तर कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट और डिफरन्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. नाव रेग्युलरली म्हणजे आपण जर एनर्जीचा कुठला यूज न करता जर हे तुम्हाला वर्क करायचं असेल
like passive way. So it will be from its higher concentration to lower concentration. बरोबर. आता बघा ही जी मुवमेंट आहे ही नॅचरली होईल. म्हणजे तुम्हाला जर एक्सप्लेन करायचं असेल ना तर मी सगळं समजू. समजा एक तुम्ही पाण्या टँक घेतला, मोठा पाण्याची टाकी घेतली आणि खाली तुमच्याकडं कॉक आहे, म्हणजे नळ आहे खाली बसवलेला. बरोबर. आता मला सांगा, तुम्ही जर वरती बसवलेली पाण्याची टाकी आणि नळ खाली बसवलेला टॅप किंवा आपल्याकडे जो कॉक आहे तो जर आपण कम्पेअर केला तर मग मला सांगा, इथे युजली आपण जर नळ चालू केला किंवा टॅप चालू केला तर टाकीतलं पाणी आपोआप नळातून खाली येतं. त्यासाठी तुम्हाला काही एक्सटर्नल एनर्जी लावण्याची गरज आहे का? आहे का ना काही गरज? नाही. बरोबर का? कारण की पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन तुमच्या टाकीमध्ये जास्त आहे, नळामध्ये इकडे कमी आहे कम्पॅरिझन मध्ये, अमाऊंट जास्त आहे तिकडे. आणि त्यामुळं कुठून कुठं होते ही मुवमेंट? फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. बरोबर. पण मी तुम्हाला जर सांगितलं ही प्रोसेस तुम्ही उलटी करा, म्हणजे काय? तुम्ही पाणी फोर्सफुली नळाकडून टाकीपर्यंत पोहोचवा, उलट. तर काय करावं लागेल तुम्हाला? तुम्हाला काहीतरी पंप लावा लागेल, काहीतरी मोटार लावा लागेल त्याला, तर ते पाणी उलट मुवमेंट होईल. म्हणजे कुठून कुठं होईल मग त्यावेळेस उलटी मुवमेंट कशी होईल? फ्रॉम लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन. कळतंय का काय सांगतोय? म्हणजे जेव्हा तुम्ही म्हणता ना अकॉर्डिंग टू कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, म्हणजे कुठून कुठे असते? हायर कडून लोअर कडे. पण जेव्हा तुम्ही म्हणता अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, अगेन्स्ट म्हणजे अपोजिट, then this movement is from lower concentration to higher concentration. आणि असं काम करायचं असेल तर तुम्हाला तिथे एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय करावी लागते, and this energy is in the form of ATPs. सो ही वेगळीच थिअरी आहे जी ऑस्मोसिस वरती काही काम करत नाही. बरोबर. मात्र इथे एक आहे की एनर्जी मिळवण्यासाठी जी प्रोसेस आहे ती कुठली असते प्लांट्स मध्ये? रेस्पिरेशन. आणि जर रेस्पिरेशन मध्ये जर काही अडचण असेल, रेस्पिरेशन जर अफेक्टेड झालं तर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर सुद्धा काय होईल? अफेक्ट होईल. सो ही पण एक थेअरी दिलेली आहे, वेगवेगळ्या सायंटिस्टने दिल्या त्या थेअरी सगळी. तर या थेअरीमध्ये सुद्धा एवढेच बेसिक गोष्टी आहेत. ठीक आहे. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यात जास्त प्रॉमिसिंग थेअरी कुठली वाटते? ही आहे पहिली थेअरी. कुठली? ऑस्मॉटिक थेअरी. राईट. सो in this way, these are the three theories of water absorption by active method: osmotic theory, root pressure theory, and the third one is non-osmotic theory. पहिल्या नंतरच्या दोन थेअरी अगदी शॉर्ट मध्ये आहेत आणि रिलेटिव्हली सोप्या आहेत समजण्यासाठी. बरोबर. थोडंसं चॅलेंजिंग जे आहे ती पहिली थेअरी आहे ऑस्मोटिक. So in this way we have covered up to the three theories. So as per your syllabus, हे तीन theories आपण आता आज इथे डिस्कस केल्या about active absorption. ओके. उद्याच्या लेक्चर मध्ये, म्हणजे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपलं जेव्हा होईल तेव्हा आपण आता याच्यातला सेकंड पॉइंट घेणार आहोत, पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन. आणि त्यामध्ये अजून एक पॉइंट घ्यायचा आपल्याला, फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऍब्सॉर्प्शन. सो अजून एका लेक्चर मध्ये आपला हा जो सिलेबस आहे पहिल्या चॅप्टरचा तो नियरली संपलेला असेल. सो प्लीज टेल मी, आज जेवढं आपण घेतलं त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट्स आहेत का? एनी डाऊट्स ऑर एनी डिफिकल्टीज अबाउट टुडेज टॉपिक? और ओव्हरऑल ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन बद्दल कोणाला काही शंका असतील तर तुम्ही विचारू शकता. हो. Okay, so